لسوں کی جو ڈیٹ نکلی ہے اس کے لیے مومنین تک یہ بات پہنچ جائے کہ کون سی ڈیٹ ہے، جو بھی باہر سے آنے والے مومنین ہیں ان کے کیا کیا انتظامات رہیں گے، ان کے رکنے کی کیا فیسلٹی رہے گی، اور ان کے لیے کیا کیا مولا کے دربار پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جیسے 1200-1300 کلومیٹر کا سفر کر کے بامبے سے، کولکتہ سے اور بنگلور وغیرہ سے مومنین یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، اور دیگر ملکوں سے بھی آتے ہیں مومنین یہاں پر، تو اس میں زائرینوں کے رکنے کے انتظامات، کمروں کا انتظامات آپ کے پاس، اس کے بارے میں جانکاری چاہتا تھا میں آپ سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، یہ ظاہر سی بات ہے، ہر زائر کے دل و دماغ میں سوال آتا ہے کہ ہم درگاہ عالیہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں رکنے کا کیا انتظام ہے۔ بے شک یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم سوال ہے درگاہ عالیہ کے متعلق کہ یہ آج واضح کر دیا جائے۔ اصل میں یہاں پر سب سے پہلے تو جو زائر آتا ہے، ہم نے یہ اپنے خادموں سے کہہ رکھا ہے کہ بھائی زائر جو ہے وہ مولا کے مہمان ہیں، آپ پہلے سب سے پہلے انہیں بٹھائیں، پانی پلائیں، کیونکہ دور سے آتا ہے، تھکے ہوا ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کی خیریت معلوم کریں، اس کے بعد کمرے کا سوال جواب جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، ہے یا نہیں۔ اچھا، رہا کمرے کا مسئلہ، اس کی کنڈیشن یہ ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہے 90% روم جو ہیں وہ سب باہر والوں کے بنائے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کے۔ وہ کہیں کہ کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اتر پردیش کے ضلع سے رکھتے ہوں یا اور جتنے بھی صوبے ہیں ہمارے ان کے ضلعوں سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے یہاں اپنے اپنے روم بنائے ہیں اور وہ مجالس کے لیے آتے ہیں یا کبھی بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایک یہ جو رہتا ہے سسٹم ہمارا یہ ہے یہاں کے مینجمنٹ کا کہ جب وہ آتے ہیں تو روم انہیں دیا جاتا ہے، اور جب وہ نہیں آتے تو اس کی چابی ہمارے پاس ہی رہتی ہے، تو پھر اس کو ہم کوئی بھی زائر آتا ہے اس کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب چابی جو سورس والوں کو مل جاتی ہے یا چابی جو ہے اگر دوسرے لوگوں کو مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کسی نے یہ کیا ہو ایسا، لیکن ہم نے باخدا یہ کوشش کی ہے درگاہ عالیہ پر بیٹھ کے کہ یہاں آنے والے کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو یا کہیں کا بھی ہو، رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، پہلے آتا ہے تو اسے پہلے ہی چیز ملے گی انشاءاللہ۔ جو آتا اگر ہمارے پاس کمرے خالی ہوتے ہیں تو ہم انہیں پہلے دیتے ہیں۔ اچھا، درگاہ عالیہ پر اتنے روم نہیں ہے کہ آنے والے ہر زائر کو ہم روم دے سکیں، بہت کم روم ہے یہاں پہ، جن کی میرے خیال سے کاؤنٹنگ اگر کی جائے تو یوں 121 ہے، 121 روم ہیں ہمارے پاس، کوارٹر ہیں، جس کے اندر 90% دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں، درگاہ کے ہیں، اور کچھ بوسیدہ بھی ہو رہے ہیں، کچھ خراب بھی ہیں، خستہ حال بھی ہیں۔ انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ پروردگار سے کہ وہ وقت آئے کہ یہاں بہترین اچھے روم بنے تاکہ آنے والے زائرین کو تمام فیسلٹی ملے۔ روم دینے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، جب ہم روم کوئی زائر آتا ہے اسے دیتے ہیں تو 3 دن تک روم کا کچھ نہیں لیا جاتا، وہ زائر کی اپنی مرضی ہے کہ مولا کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جاتی، کوئی اس سے سوال نہیں کیا جاتا، کہا نہیں جاتا کہ آپ اتنے دیں گے، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ رہ رہے ہیں 4تھے دن کے لیے، رہ رہے ہیں 5ویں دن کے لیے، تب ان سے یہ سوال کہا جاتا ہے کہ بھائی درگاہ کے اندر لائٹ کا بھی انتظامات ہے، اس کے انتظامات ہیں، رنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، پانی ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں، تو وہ ہم نذرانے کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں سے جو بھی دینا چاہیں۔ بہت سے مومنین الحمدللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ رکتے ہیں لیکن بہت سارے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، درگاہ کی رسید کٹاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ رہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال درگاہ کوشش یہ کرتی ہے سب کو ایڈجسٹ کر کے چلتی ہے، کیونکہ آنے والے اچھے جو ہوتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے، جو برے ہیں، جو گندے لوگ ہیں، وہ یہ گندگی پھیلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے چکر میں درگاہ کا نظام نہیں خراب کیا جا سکتا ہے۔ تو آنے والے زائرین کے لیے کوشش ہماری یہی رہتی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب یہ بھی پلان مینٹین کیے ہوئے ہیں کہ ہم بہت جلد بہت اچھے روم اور انشاءاللہ درگاہ پہ اس طریقے کی کچھ اسکیمیں لے کے آئیں کہ تاکہ ہم اور زیادہ روم وہاں بن سکیں اور زیادہ روم وہاں ہو سکیں، کیونکہ آنے والے زائرین کو تمام تر جو دور دراز سے آ رہا ہے اسے یہ سہولت مل سکے کہ ہم گئے ہیں وہاں پہ تو ہمیں اس چیز کی سکون ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قبلہ ایک بات اور بتا دیتے آپ کہ یہ جو ابھی سالانہ مجالسوں کی جو ڈیٹ نکلی ہے اس کے لیے مومنین تک یہ بات پہنچ جائے کہ کون سی ڈیٹ ہے، جو بھی باہر سے آنے والے مومنین ہیں ان کے کیا کیا انتظامات رہیں گے، ان کے رکنے کی کیا فیسلٹی رہے گی، اور ان کے لیے کیا کیا مولا کے دربار پر۔ جی انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 2024 جنوری میں، اس 2024 مئی میں
23, 24, 25, 26 तारीख़ है हमारे जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 4 रोज़ इंशाल्लाह मजालिस की हमने डेट कमेटी ने बैठ के मुअय्यन की है और इंशाल्लाह इसी डेट में प्रोग्राम होगा। और आने वाले ज़ायरीन के लिए पूरी कमेटी कोशिश ये करेगी कि उन्हें किसी तरीके की कोई यहाँ पे तकलीफ़ ना हो। आने वाले ज़ायर को आए तो वो आराम से सुकून के साथ ज़ियारत करे और ज़ियारत करके जाए, यहाँ से मुरादें लेकर जाए, हमारे लिए भी दुआ करे और अपने लिए भी दुआ करे और इंशाल्लाह ज़रूर मौलाए कायनात उनकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाएंगे। उस वक्त जब मजालिस का सिलसिला होता है तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, होटल्स वगैरह लगते हैं और टेंट वगैरह का पूरा शहर आबाद हो जाता है। यहाँ पे टेंट लगते हैं और खेमे जिसे कहा जाता है वो लगते हैं और उसमें सब साफ सफाई का पहले से इंतज़ामात किए जाते हैं। और ज़ायरीन आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि अब के भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन आएंगे और हम उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे। होटलों की आपके ख़ास तौर से व्यवस्था की जाएगी, टेंट की भी इंशाल्लाह आपके ख़ास तौर से व्यवस्था की जाएगी। हर कमेटी अपने अपने हिसाब से सब अच्छा करने की कोशिश करती है। हम भी इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को पहले से ज़्यादा और भी मज़ीद फैसिलिटी मिल सके और इंतज़ाम, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह के इंतज़ाम। जैसे क़िबला कैंप वगैरह लगते हैं तो उसमें लैट्रिन बाथरूम के लिए और लेडीज़ के इंतज़ामात के लिए और खाने पीने के बंदोबस्त के लिए बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त सारे रूम को मिला के और टोटल जो कैंपस में हमारे टॉयलेट वगैरह बाथरूम बने हुए हैं तो कम से कम 430 के करीब हमारे पास टॉयलेट बाथरूम है। लेकिन बड़ी तादाद में मुमनीन आते हैं, उस दिन के लिए वो कम रहती हैं तो हम एक मोबाइल टॉयलेट वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। वो भी प्रशासन की तरफ से और कमेटी की तरफ से भी काफ़ी रहती हैं और वो लगाई जाती हैं तो ज़ायरीन को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अब के हमने अभी और देखिए क्या मौला मदद करते हैं, कुछ ज़ायरीन भी अपना ताउन करेंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कम से कम 150 टॉयलेट बाथरूम और बढ़ाए जाएँ यहाँ, ताकि और जितनी जो थोड़ी बहुत भी उसमें गुंजाइश रह जाती है कि देर लग गई है नहाने में उसमें टॉयलेट में, तो वो भी इंशाल्लाह उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और खेमों के लिए भी इंशाल्लाह टेंट के लिए भी कोशिश ये करें कि आपके बेहतरीन नए टेंट आए, अच्छे टेंट आए, बढ़िया टेंट आए, ताकि आने वाले ज़ायरीन को हर तरीके की कोशिश ये है कि आने वाले ज़ायरीन को सब तरीके की फैसिलिटी देखे। ये मौला का दर है, घर जैसी फैसिलिटी तो कहीं नहीं मिल सकती है। बेशक। लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि आने वाले को वो सुकून मिल जाए कि वो सुकून से ज़ियारतें कर ले, अपना वजीफ़ा पढ़ ले और जो मुरादें लेकर आए हो मुरादें उसकी पूरी हों, उसकी भी पूरी हों और हमारी भी पूरी हों। उसी के साथ एक मरतबा क़िबला और बता दीजिए कि मजालिसों की डेट क्या है, ताकि इंशाल्लाह हमारी कमेटी ने बैठ के ये डेट फाइनल की है कि हम 23, 24, 25, 26 मई 2024 बरोज़ जुमरात, बरोज़ जुमा, बरोज़ हफ्ता, बरोज़ इतवार, ये 4 रोज़ इंशाल्लाह 4 रोज़ा मजालिस यहाँ जो होंगी इंशाल्लाह तो वो मई के महीने में होंगी। मोमिनीन से फिर गुजारिश है कि उन तारीख़ों का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से कसीर तादाद में मोमिनीन आए। और हमारी कमेटी किसी को ये नहीं कहती कि बस काम करने वाले नहीं, हम चाहते ये हैं कि मौला का आने वाला ज़ाहिर सब खादिम है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, किसी भी जगह का, किसी भी शहर का, किसी भी सूबे का रहने वाला हो, वो आके दरगाह पे अपनी खिदमत भी दे सकता है, वो यहाँ वर्क भी करा सकता है। हम बिल्कुल खुले तौर पे कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का यही पैगाम है कि आने वाले तमाम ज़ायरीन जो हैं वहाँ पर वो लायक ताज़ीम है, लायक एहतराम है। तो इसी को देखते हुए हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन अपना भरपूर ताउन भी करें, कमेटी के शाना बशाना रहे, बेहतर इंतज़ाम बनाए, यहाँ एक रूहानी माहौल बनाया जाए क्योंकि वो रूहानियत की दरगाह है। यहाँ किसी तरीके का कोई शरपसंद इंसान या कोई गंदा या कोई ऐसा जो चाहता है कि यहाँ फसाद हो ये हो, उसे मौला इंशाल्लाह ज़रूर फिटकार उसके ऊपर डालेंगे। और दुआ तो यही है कि उसकी इस्लाह हो और कोशिश ये की जाए कि हम यहाँ से वो पैगाम दें कि लगे पूरी दुनिया को कि वाकई ये मरकज़ है, बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, ये इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ से जो पैगाम जाता है पूरी दुनिया में जाता है वो पैगाम। तो कोशिश भी यही है और आने वाले ज़ायरीन से भी यही इल्तजा है कि आएँ और वो शाना बशाना खिदमत भी करें, रहें भी, और हम उनके हर वक्त खिदमत के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी कमेटी खिदमत के लिए तैयार है। और फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले तमाम ज़ायरीन को मैं फिर कह रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। और उससे पहले 21 रमज़ान का प्रोग्राम भी है जो शहादत मौलाए मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब से है, उसमें भी कसीर तादाद में मोमिनीन आए। आपके चैनल के ज़रिए ये बात तमाम मोमिनीन तक पहुँच जाए। फ़क़त वस्सलाम, शुक्रिया। मोमिनीन जिस तरह से क़िबला से जनाब मौलाना क़सीम अब्बास साहब सचिव दरगाह अहले नजफ़ हिंद जोगीपुरा
انہوں نے بتایا، مجالسوں کی تاریخ بھی آپ کو بتا دی۔ ماشاءاللہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور جس طرح سے انتظامات بتائے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر انتظامات آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔